expectations. Let's have a good game. Fans, don't be dejected. Keep supporting CSK. It's just one season that we've gone bad. In fact, two seasons, but it's fine. We've set the bar high. Sometimes we need to, it's okay. We need to have off seasons also for us to show us and prove ourselves and get us back up. Why do we fall? so that So we that can we get can back learn up. to pick ourselves up. Ah, பேட்மேன் எல்லாம் நல்லா பேசி முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம வந்து yeah. ஐயோ பாப்போம் பாய்ஸ். பாய்ஸ் வெல்கம் பேக். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எபிசோட் பண்றோம். ஸ்னூப்போட ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால நமக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அவன் வந்து சைனாவோட ஒர்க் பண்றேன்னு போயிடுறான் எங்கேயோ. கூப்பிட்டாலே பிஸியா இருக்கான். Correct. ஸோ டுடே ஆமா. ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் கேம் ஆர் ஆல் ஃபார் அஸ். யூ கேன் சி அ ஸ்மைல். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தலை வந்து திருப்பி கேப்டன்சிக்கு வந்திருக்காரு. அது ஸ்மைல் வந்து ஒரு ஷார்ட் லிவிங் ஸ்மைல் தான். ஏன்னா we are still afraid. அவர் வின் பண்ணிட்டாருன்னா அப்புறம் பாவம் ருத்ராஜ் பண்ண எல்லாமே வந்து இட் will just go in reverse. So Bobs, today what do you think are the most important changes that will happen between both captains? Dhoni taking his side and Gaikwad இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே. What do you think are the key differences that you will see? Before we jump into that question, let's also discuss some more topics. One is homecoming, Tala back as captain. So, most excited thing that all fans will be looking forward to is Tala walking out to the toss. Yeah, yeah. That will be a 7 roar. o'clock முன்னாடி ரீச் ஆயிடும்டா So, இன்னைக்கு. கரெக்ட். ஸோ இது பேசிக்கலி எப்படின்னா, இப்ப ஜிபியு படத்துல போயிட்டு சும்மா இஷ்டத்துக்கு கத்திட்டு இருப்பாங்க. படத்துல எதுவும் இருக்காதுல்ல. அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கும் நடக்கும். இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் கத்திட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் படம். கண்டென்ட் எதுவும் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம ஸ்குவாட் ரொம்ப வீக். இட்ஸ் லைக் 2022ல we had a similar losing squad, and mid year வந்து தோனி took over captaincy. ஜடேஜா கிட்ட இருந்து there was a big problem and all. We ended up finishing 9th on the table. In fact 10th இருந்திருக்கணும். ஏதோ ஏதோ புண்ணியத்துல 9th வந்துட்டோம் நெட் ரன் ரேட்ல. நம்ம ரெண்டு பட் வந்தது இல்ல. லாஸ்ட் வந்ததுல இருக்கோம் நம்ம. இல்ல, இந்த வருஷம் கேன் பி த ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல முடியாது. லாஸ்ட் So, இயர் இந்த வருஷம் மும்பை வந்தாங்க. ஆமா. நம்மளுக்கு மும்பை தான் எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்றாங்க. மேலேயும் கீழேயும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் நம்ம. But yeah, so coming back to the question that you had asked, which was Dhoni and Ruturajla in a captaincy difference இருக்கும். I think they'll be well aware that they would have taken into a lot of things into consideration. Why didn't they give the captaincy to Ashwin? One could be if Ashwin comes as captain and we end up winning 2-3 matches, then there'll be a comparison and say, oh, Rutu can't captain, Ashwin can be a captain. So hence, there was no other go but for them to give the captaincy back to MSD. It's more a forced captaincy back to MSD, in my opinion. And if MSD wins, yeah, there's no big problem. You can always say, yeah, he was a great captain, he got us to victory. But I also know how MS thinks. He also thinks about the future. The management will think about the future. And it's not like things will change overnight just because the captain has changed. There will be basic. 1 second. Or important call attend பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அது வரைக்கும் ஸ்னூப் யூ கண்டினியூ. Yeah, guys, please comment below Bob's actor fish country. But continuing on what Bob was saying, என்ன கேப்டன்சி டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ருத்துராஜ் get well soon. I think he's the greatest batsman for CSK for the past 3-4 years since he started playing. Anna, this year his captaincy has been very questionable. Bowler rotation ஆகட்டும், ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், என்ன ஃபீல்டர் எங்க நிக்க வைக்கிறதாகட்டும், இது நம்ம முன்னாடி அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம். I think basic game awareness across the team will improve when Dhoni takes over. And Dhoni is a master in getting the best out of spinners. Chepak, traditional Chepak wicket இருந்ததுன்னா, spinners will be the most effective when Dhoni is behind the stumps மட்டும் இல்ல, behind the decision making as well. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாட் இருக்கு, ஜடேஜாஸ் ஆவரேஜ் bowling average without Dhoni's captaincy and with Dhoni's captaincy stark difference இருக்கு. So which goes on to show he knows how and when the bowlers will be effective. நீ உங்ககிட்ட அந்த ஆயுதம் இருக்கு, அந்த ஆயுதத்தை எப்ப யூஸ் பண்ணோன்றது வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து யாராவது கண்ட்ரோல் பண்ணோம்ல, அது எல்லா காலையும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ திங்க் our bowling will, batting wise எனக்கு தெரிஞ்சு நீ என்னதான் ரோல் கிளாரிட்டி கொடுத்தாலும் நம்ம பேட்ஸ்மேன்லாம் வந்து Vibes. நம்மள மாதிரி தான் ஆட்டிருக்காங்க. ஸோ
பேட்டிங் வைஸ் என்ன பெருசா பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா bowling வைஸ் கண்டிப்பா bowling ரிசோர்சஸோட எஃபெக்டிவ்னஸ் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஐ திங்க் தட் வில் சேவ் அஸ் அ குட் 15-20 ரன்ஸ் பிகாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் 100%. ஒரு 2 ஓவர் தான் கேம்லேயே ஃபுல்லாக அப்படியே மாறுது மேபி 100%. 50% ஃபைன் மார்ஜின்ஸ். அண்ட் ஃபீல்ட் செட் ஆல்சோ மைட் ஆக்சுவலி கம் டு பிளே ஏன்னா தோனி இஸ் ஃபீல்ட் செட்டை தாண்டி நீ என்ன ஃபீல்டர் எங்க நிக்க வைக்கன்ட்டு. லாஸ்ட் கேம் ருத்துராஜ் முகேஷ் சௌத்ரி கேட்ச விட்டான்னு சொல்லணும். அஸ்வின் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு போகும்போது முகேஷ் வந்து லாங் ஆஃப்ல நிக்கிறான். நீ அதெல்லாம் வந்து ஐ மீன் வெரி பேசிக் திங்ஸ் இல்லையா? ட்ரூ ட்ரூ புரியுது ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஹூ டு யூ திங்க் வில் ரீப்ளேஸ் கைக்வாட் ராகுல் திரிபாதி. ஓகே ஸோ தென் ஒன் டவுன் வந்து எங்கள் தலை தான் வருவாரா சேகர் இப்படி ஆடிட்டு இருப்பாரா will he shake the One down. scoreboard or will he just shake himself ஒன் டவுன் ரச்சித் தான் வருவான்னு தோணுது. ஓ ட்ரிபாத்தி ஓப்பன் பண்ணுறான்னா அப்போ கைக்வாடே ஒன் டவுன் போட்டுக்கலாமே அவங்க காம்பினேஷன் ஐடியாவே வந்து ஓகே கைக்வாட் ஒன் டவுன் தான் பட் ஓகே அப்போ நான் பேசிக்காக பவர் பிளே வந்து ஒரு விக்கெட் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு கேம் நான் சிஎஸ்கே ஜெயிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது நான் லாஜிக்கல் ரீசன் அப்புறம் சொல்றேன் பாப்ஸ் வந்தோடனே. ஓகே பட் மேஜிக்கல் ரீசன் ஏன்னா ஒரு பிளாக் மேஜிக் கை கிரவுண்டுக்கு இன்னைக்கு போறான். நீ வரியா நோ மை காட் நீ கிரவுண்ட் வரியா இல்ல கோமாஷ் ஏன்ட்டு ஃபேன்ஸ் கீழே போட்டுருக்கு பாத்தீங்களா? அவன் போன எல்லா கேமும் சிஎஸ்கே ஜெயிச்சிருக்கு. போனது 4-5 கேம் அதுல அது ஃபேன்ஸ்க்கு தெரிய வேண்டாம். போன எல்லா கேம்ஸும் சிஎஸ்கே ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஓகே ட்ரூ டுடே ஹோப்ஃபுல்லி இட் கண்டினியூஸ் பாப்ஸ் ஆல்சோ வரான் பாப்ஸோட பிளெஸிங்ஸும் வரும் இல்ல நான் பாப்ஸோட வரேனான்னு ஒன்றும் blessings. தெரியல பட் ஹோப்ஃபுல்லி போலான்னு இருக்கேன். லெட்ஸ் see how that பாப்ஸோட goes. ஸ்மைலே தெரியுதான் போறான் கண்டிப்பா தலையை வந்து அந்த வாக்கிங் டு த டாஸ் மூமெண்ட்ஸை வந்து கேட்கணுன்றதுக்காகவே மெயினாக போவாங்க ஏன்னா பேட்டிங்லாம் இதுக்கப்புறம் பேட்டிங்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து இந்த கேப்டன்சி டாஸ் மூமெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் டு see தலை அண்ட் மிஸ்டர் பாப்ஸ் இன் த சேம் பிளேஸ் இட்ஸ் a privilege ஃபார் ஆல் த ஃபேன்ஸ் சூப்பர். பாப்ஸ் டிவியில் வர வந்திருக்கான் பாப்ஸ் ஒரு டிவி டைம் தென் சுபம் திரிபாதிஸ் டிவி டைம் தீபக் கூடாஸ் டிவி டைம் கரெக்ட் சரி ஸோ coming to questions, the other general questions that we usually have. What will be the squad? What will be the changes that we expect? Snoop. அவன் சொல்லிட்டான் இப்போ சுபம் நானும் திரிபாதி சோமன் பேசிட்டோம். ஓ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ only ராகுல் திரிபாதி தான் only option in direct like for like replacement. Yeah. No Vansh Bedi, no Andre Siddharth. தோனி நினைச்சா நீ கொண்டு வருவான் ருத்துராஜ் கேப்டனா இருக்கும்போது கூட இவங்களுக்கு டெபியூ கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு. No MSK ல no Deepak Hooda. What if Deepak வேணாம்டா. Hooda is batting better than Rahul Tripathi in the nets? மனசு தாங்காதுயா. நான் தீபக் கூட வந்தானா இன்னைக்கு நான் கேம் வரலையே அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன ஃபீலிங் இருக்கு. பட் அந்த ஃபீலிங் தீபக் கூட டீம் நான் பார்த்தோன்னே போயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்னூப் இல்ல ஸ்னூப் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 7 to 7:30 வைப்ஸ் தான் வந்து நீ மிஸ் பண்ண போற பரவாயில்ல. Yeah. நான் தீபக் கூட பேரை பார்த்தா எனக்கு எல்லாமே மறந்துடும். ஏஜ் ஆயிட்டு தான் இருப்பேன். பட் ஓகே. Fair. Okay, who do you think will win the game? நான் இப்பதான் அதுவும் சொல்லி முடிச்சேன். ஐ திங்க் சிஎஸ்கே will win the game today. ஸோ நான் Make a very bold prediction. I think I've seen 2 KKR matches against CSK. இது வரைக்கும் நான் ஐபிஎல் பார்த்ததுலேயே ரெண்டுமே நம்ம ஜெயிச்சிருக்கோம். தேர்ட் டைம் இஸ் ஆல்சோ a charm. And see, the reason is நம்ம வந்து when we have lost games, at least in bowling is when we இந்த ராங் டைமுக்கு ராங் பவுலர் கொண்டு வர்றது. முகேஷ் சௌத்ரியை தப்பான டைமில் 40 ரன்ஸ் கொடுத்துனோம் திருப்பி தேர்ட் ஓவர் போட வைக்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் தட் மைட் நாட் ஹேப்பன் டுடே. அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ quite certain that when Dhoni captains, people will they'll look up to him, they'll respect him, and so all these small things will change within the team. Because Rituraj, you can't have Rituraj go and speak to Ashwin and say that idu panna adu pannandru, because Ashwin is more experienced. But if Dhoni is saying it, there is some logic behind it and people will start actually understanding it. Romba minute on difference adu, but I hope and I believe that it might actually trigger a small impact that will create an even bigger impact in the team. So அதை தவிர ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட், ஃபீல்ட் setting of the field when it comes to players, where enga nikano, all these things will matter, at least in T20s. So that will see a small change. We'll probably say 15-20 runs because of captaincy.
ஸோ தட் மைட் பி க்ரூஷியல் பிகாஸ் நீ அதை இங்கே மைனஸ் பண்ணனா 50 runs of the game கூட நீ 15 runs மைனஸ் பண்ணனா your target will be 30. So there's a small chance that you could have scored. So அது I think might play a big role. Today I feel Subham Tripathi, ராகுல் திரிபாதி அவன் பேரு, அவன் வந்து ஒன் டவுன் வந்து he will play a good innings today. லாஸ்ட் டைம் நான் கூட இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ டுடே ஐ திங்க் தட் குட் இன்னிங்ஸ்னா டான்ஸ் ஆடுறது சொல்றியா இல்ல ஜெனரலா கேம்ல ஸ்கோர் வர்றது சொல்றியா, குட் என்ன இன்னிங்ஸ் சொல்றீங்க? ஃபார் டிவி சொல்ல, குட் இன்னிங்ஸ் ஃபார் த டீம். நம்ம ஓகே, வந்து குட் யூ இன்னிங்ஸ் கேன் ஃபார் see த டீம். ராகுல் திரிபாதி பிளே விஜய் சங்கர் ரோல். வந்து அப்படியே பொறுமையா கஷ்டப்பட்டு ஆடிட்டு இருப்பான். பட் நெவர்தலெஸ் தட் மைட் பி வெரி க்ரூஷியல். ஏன்னா இப்போ யாருமே ஃபார்ம்ல இல்லை, நம்மளுக்கு வர ஃபார்ம்ல இருக்க பிளேயர்ஸும் ரிட்டையர்ட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டயர் சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் நம்ம. ஆனா ஐ மீன் பாப்ஸ் இல்லாத போது நானும் இந்த சிமிலர் பாயிண்ட்ஸ் தான் பேசியிருந்தேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு bowler ரொட்டேஷன் அண்ட் ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தாண்டி கரெக்டான இடத்துல நிக்க வைக்கிறது which can potentially save us 15-20 runs. அதை தாண்டி ஐ மீன் ஐ டோன்ட் திங்க் we can do much in batting இல்லையா. அந்த 15-20 runs மிஸ் பண்ணிட்டு we can only hope for juju magic that batting clicks today. But today I believe Rachin will come good. My MVP from CSK is Rachin. So I think he'll come good today. He'll at least play for 10-12 overs and take the game. He should be there to take Varun and Sunil. ரச்சன் பாவம் இஸ் நாட் பின் குவைட் இன் ஃபார்ம். ஏன்னா உனக்கு அந்த நாட் ஏபிள் டு கெட் த பேட் ஆன் த பால். அக்ரெசிவா அவனோட ஸ்டைல் ஆஃப் கேம் ஆட முடியல அதனால. இவன் லாஸ்ட் டைம் விக்கெட் நல்லா ஐ இருந்தாலும் திங்க் அவன் ஐபிஎல்ல ஜென்ரலாவே ஸ்ட்ரகிள் பண்றான்னு தெரிஞ்சிருச்சு. எந்த விக்கெட்டா இருந்தாலும் சரி, இஸ் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் இன்டர்நேஷனலி பிகாஸ் இஸ் வேரிங் அ கிவி கேப். அது டிஃபரெண்ட். பிளாக் ஜெர்சி பட் கிளியர்லி விளாடுறான். எல்லோ போட்டா மட்டும் ஆமா. அடி வாங்கிட்டு இருக்கான். இது வரைக்கும் Yeah, CSK பெர்ஃபார்ம் பண்ணாததுக்கான காரணம் ஸ்கோமா ஃபீல்டு உள்ள போல. இன்னைக்கு ஸ்கோமா போக ரச்சின் அடிக்கிறான். நான் போகும்போது 2 தடவை அடிச்சான். அதோட சரி, அதான் ஒரு 2 கேம் தான் அடிச்சான் லாஸ்ட் சீசன். சோ அவனுக்கு 2 கேம் தான் பெர் சீசன் இருக்கு. நான் பட் மும்பை இஸ் கேமும் ஃபார் பெட்டர் பார்த்தோமே. பிளேயர் than that. 100%. மும்பை கேம் பார்த்தோம், அது கூட ஆங்கர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தான். ஹி வாசன்ட் லைக் ஹிட்டிங், யா ஹி வாசன்ட் இதுதான் அக்ரெசிவ். அது. அந்த மாதிரி ஒரு 2 படத்துக்கே இப்போ நம்ம முக்கிட்டு இருக்கோமே. தட் இஸ் த கரெக்ட். பாயிண்ட். வி நீட் அ பிளேயர் லைக் கேஎல் ராகுல் ஆர் ரச்சின் டு பிளே தட் சார்ட் ஆஃப் ரோல். Take on the spinners, take on the tacky conditions, and then he can do both. He can attack and he can also defend. So அது வந்து someone who can defend very well can learn easier or is able to adapt faster to attacking. கேஎல் ராகுல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் அடிக்கிற ஷாட்ஸும் வந்து கேம் முடிக்கணும்னு நினைச்சா அவன் வந்து he is able to finish the game within the next 5-6 balls. அதான்டா, all of that comes with confidence because you've been in touch, you've been playing well, so you can afford to try it. அந்த மாதிரி டீம்ல நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு யாரும் இல்லை, அதுதான் ப்ராப்ளம். நோ ஒன் இஸ். 100 இருந்தான், பட் லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் அடி வாங்கிட்டு இருக்கான். ஹி இஸ் நாட் இன் ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ டுடே ஐ திங்க் ஃபார் மீ பிக் ஆஃப் த டே வில் பி நூர் அஹமத். அண்டர் தோனி ஹி வில் புட் டவுன் ஆல் இஸ் 4 overs. நல்ல டைம்ல வருவான். ஹி ஷுட் பி ஏபிள் டு சேஞ்ச் த கேம். I think so too. I think Ravindra Jadeja will also play an important role, and I will definitely believe and see today the spinners will finish their full quota of bowling. Yeah. That hopefully happens. I think with Rutu that wasn't the case. Do you think there will be a change in the seam bowlers? Will Mukesh Chaudhary continue to be there, or will there be Anshul Kamboj, which will add to batting depth? நோ, பட் இஃப் கெய்க்வாட் கோஸ் ஓவர்டன் கொண்டு வர முடியாது. அன்சுல் கமல் பேட்டிங் ஆடுவானா? ஆடுவோம். Okay. But I don't see it makes more sense if you're saying that you'll use the spin quota fully, then why do you need an extra fast bowler when you have Khalil and Patirana who are anyway going to finish for 4 overs? So having another batsman putting Dhoni a little Let's behind, assume you have an off day, or let's assume the assume case la, where இல்ல அது எப்பவுமே நடக்குது. பட் லெட்ஸ் அஸ்யூம் லெட்ஸ் சே அஸ்வினுக்கு வந்து கால் புல் ஆயிடுது. நீ என்ன பண்ணுவ? வேற எந்த ஒரு 300 bowler இருக்கணும். இல்லடா, உனக்கு அப்படி இருந்தா கூட you have Rachin Ravi, Rachin or Abhishek Dubey. Sharma bowling போடும்போது Rachin can also bowl, and apart from that you have Vijay Shankar who can also bowl. So 2 overs நீ மேனேஜ் பண்றது நம்ம அதான் நீ இல்ல, பட் அதுக்கு வந்து ரச்சின் அண்ட் விஜய் சங்கர் should have bowled in the nets இல்லையா? Otherwise they can't just randomly bowl. அது எங்கேயோ போடுவாங்க அப்புறம்.
see, assumption is they see Vijay Shankar wants to bowl. He's always been interviews கூட பார்த்தனா I want to bowl, but I've not been given the opportunity தான் அவன் இருக்கான். ஸோ நெட்ஸ்ல போட்டிருப்பான் நான் நம்புறேன். I am assuming everyone would ஓகே, have bowled in the nets. அதுக்கு அவன் ஹார்திக் பாண்டியா மாதிரி போட்டானா சான்ஸ் கிடைக்கும். ஹார்திக் அவன் பாண்டியா போடுறத மாதிரியா? பொறுத்து தான் இருக்கு. டேய் அவன் வந்து பர்பிள் கேப்ல இருந்து ஒரு ஃபியூ இன்ச்சஸ்ல இருக்கான்டா, பாவம்டா அவன். அவன மேல போட கொஞ்சம் கஷ்டம். நம்ம அவ்வளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. அதே மீன் ஹார்திக் பாண்டியா விஜய் சங்கர் ஏன் எடுத்தோம் நம்ம? விஜய் சங்கர் எடுத்தது காரணம் ஹீ இஸ் த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஹார்திக் பாண்டியா, பிகாஸ் ஹார்திக் பாண்டியா வி கான் கெட்னு தெரியும். அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் bowling பிட்வீன் ஆல்ரவுண்டரை வந்து டொமஸ்டிக் பிளேயர் எடுத்துட்டோம். பட் there's a sky and sea difference between the two. அதான் ஸோ வி ஹேவ் ஐ திங்க் தேர்ஸ் ஆல்சோ வேற யாருக்கா போலிங் போடுவாங்க. ராகுல் திரிபாத்லாம் போலிங் போட மாட்டான். அதான் ரச்சன் அண்ட் விஜய் சங்கர் கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு த நெக்ஸ்ட் 4 overs. I am also confident that they'll anyway give the same number of runs that extra bowler is always going to give. அது என்னமோ அது உண்மைதான். அது இருக்கு. பட் யா ஐ மீன் see at the end Dhoni knows what to do. நம்மளோட வந்து இதெல்லாம் வந்து தோனி வந்து யோசிச்சு வச்சுட்டு ஏதாவது யோசிச்சிருப்பான். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வாட் he decides generally clicks. இல்ல, Today I think a good question to ask is Dhoni in that frame of mind, or is he in the frame of mind that okay, இது ஒரு சில் லீக் இனிமே, பிகாஸ் நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணுமோ இந்த லீக்ல அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. இது எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு வீக் இனிஷியலா ஒரு புது கிரிக்கெட் டீம் ஒரு புது ஸ்லாட்டுக்கு போறோம் விளையாடுறதுக்குன்னா வில் பிளே ரியலி வெல், வில் புஷ். correct. பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் யூ அச்சீவ்ட் இனஃப், ஓகே Yeah, yeah. சில்லா போயிட்டு ஆடிட்டு வரும். அது இவ்வளோலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி யோசிக்க மாட்டோம், பேச மாட்டோம், அன்லெஸ் இட்ஸ் a serious thing. டேய் பட் So அப்படி I பண்ணா think தோனி that's how Dhoni is currently playing. That's no clearly that's what I see. I mean if you are Dhoni you would play like that obviously because for what is there for you, what is there to gain? You have everything that you need unless until you're so determined like I would say Kohli who even at whatever time he wants to ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அவனுக்கு வந்து காண்டாகும். ஒரு கேட்ச் ஏன்னா அவனுக்கு கப் இல்லடா, அவனுக்கு கப் வேணும்னா அவன் அந்த நான் மாதிரி இன் ஜெனரல் பண்றான். சொல்றேன். நான் இன் ஜெனரல் சொல்றேன். அதான் கப் இல்லைன்னா கூட ஒரு கேட்ச் ஒரு விக்கெட்னா கூட அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு பேஷனட்டா இருக்கும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோனி would also have the same passion, maybe he's not showing it, but He yeah, just doesn't show it. Dhoni's passion is very different. yeah. நேஷனல் டியூட்டிக்கு வேற மாதிரி பேஷன். இது வந்து ஒரு சில் ஸ்லாட் அவனுக்கு. So அதான் it's not சொல்றேன். a serious, it's not like a big tournament that you've enrolled to. So அதனால தான் I'm asking, இந்த மாதிரி ஒரு frame of mindல do you think he will do justice to the team? Currently நீ யோசிச்சு பாரு, if you're a player who has a lot of ability and skill, பட் உன்னை சுத்தி எல்லாருக்கும் புவர் அபிலிட்டி புவர் ஸ்கில் இருக்கு. will you come and put all your best, or will you say எப்படி நான் என்ன அடிச்சாலும் இவனுங்க வந்து கவுத்து விட்டுருவானுங்க, அதுக்கு நம்ம சில்லா ஒரு ஜாலியா அட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாம அட்டு போலாம்னா அப்படிதான் நம்மளோட ஆடுவேன் நானா இருந்தேனா. so assume what is the next best option. இப்போ நீ chill Dhoni is still better than the other 10 players who even if they give 100% intent. இல்ல, அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட். பட் இதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம ஹோப்ஸ் வந்து எடுத்துக்க கூடாது. which is டேய் நம்ம ஹோப்ஸ் அதே தோனி வருவான் அப்படின்னு நம்ம ஹோப்ஸ் வந்து அப் பண்ணக்கூடாது. we need to understand that Dhoni is in a chill mind frame. இந்த சப்பி பாய்ஸோட inability இல்ல poor ability, கம்மி ability compared to the rest of the tournament standards and also Dhoni himself, then it is like okay, இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் இந்த டீம் வச்சு, சில்லா அட்டு போவோம், என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ற மாதிரி நம்மளும் வந்து ஓகே சில்லா தோனி கேப்டன் பண்ணதை பார்த்துட்டு போயிடணும். அப்படிதான் ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட்ல நம்மளும் போகணும்னு ஆஸ் ஃபேன்ஸ். அதுக்கு நான் I'm not going in there to expect CSK to win. In fact CSK win பண்ணா இன்னும் டேஞ்சரஸ் தான் நம்மளுக்கு. ஏன்னா ஸோ வாட் ஐ பிலீவ் ரைட் நோ இஸ் ஆல் ஆஃப் இட் இஸ் மார்க்கெட்டிங். அதாவது தோனியை வந்து இப்போ கேப்டன் பண்ணி நான் அட்லீஸ்ட் நம்புறேன். ஹண்ட்ரட் 100%. சிஎஸ்கே வந்து அதான் this is almost like passing the baton how Dhoni did it to Jadeja and Rutu. What happens if I leave? இப்போ வந்து சிஎஸ்கேவே அந்த சிச்சுவேஷன் வந்துட்டாங்க. What happens if Dhoni leaves? Because there's no marquee player for CSK to say okay home grown player இருக்கான். அஸ்வின் இருக்கான், but Ashwin also we don't know how long he'll be there. If he had Sai Sudarshan, if he had Washi, if he had Shahrukh Khan, who all of them are அஸ்வினே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கரெக்டா செட்டிங் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு அவர் சென்னைக்கு. வீட்டு பக்கத்துலயே ஒரு கிரவுண்டுக்கு போய் ஆட்டு வந்துடுறேன் சார், கூட்டிட்டு வந்துருங்க அப்படின்ட்டு செட்டிங் பண்ணி வந்துட்டாரு டீமுக்குள்ள. ஒரு 3 வருஷம் ஆட்டு ரிட்டையர் ஆயிடுவாரு. he deserves it, no denial. he absolutely deserves it for the kind of talent he is and for what he's done for our state and what he's going to do in the future for the future generation as well. All of that absolutely deserving, not denying. But I'm just coming to, are they all playing with the same fire that ஜெயிச்சு காட்டுறோம்டா? I don't see it yet. See அப்படி that இருந்திருந்தா they would have done something different.
பேட் வந்து திருப்பி போட்டு இப்படி அடிக்கிறது இல்ல ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்ல அடிக்கிறது ஏதோ ஒண்ணு கேப் கண்டுபிடிக்கலனாலும் ஏதோ ட்ரை பண்ணும். ஆனா பாய்ஸ் வந்துட்டு சில்லா அப்படின்னு இப்படி அப்படியே தட்டிட்டு சில் You've பண்ணிட்டு seen போயிட்டு நம்ம இருக்காங்க. லாஸ்ட் கேம் அடிச்சதே நான் அவங்க ட்ரை பண்ணதாதான் நான் பாக்குறேன். இல்ல இல்லடா நம்ம ஒத்துக்க. டீம்ல we have people who are genuinely trying to hit but See, can't hit. They don't know how to hit. அதுதான் ப்ராப்ளம். நீ லாஸ்ட் டைம் ஆடினது ஜெனுவனா ஹிட் பண்ணதா நீங்க சொல்றீங்க ரெண்டு பேரும். இல்ல நான் அது கான்ஃபிடன்ட் நான் எப்படி பாக்குறேன்னு நான் சொல்றேன். நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட்ல பாக்குறேன். நான் எப்படி பாக்குறேன்னா அட் சம் பாயிண்ட் இட் இஸ் திஸ் ஆல்சோ இன் ஃபியர் யூ ஆல்சோ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம். இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாம, இதுக்கப்புறம் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனா ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் திஸ் டோர்னமெண்ட் எனிமோர் இன் த ஃபியூச்சர். ஐ டோன்ட் சி myself being picked by any other team in the future if I put out such performances. I think it's come down to that desperation for some players clearly where they have to perform. அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தா கூட பாப்ஸ் only few people can அந்த மென்டல் ப்ரெஷர் எடுத்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்ல. ஒத்துக்கிறேன். But I'm just saying that performance will not give out the best in you. The best performance will come in you where you have fire from within you that says, hey, that I want to contribute. I want my team to win. அதனால தான் I see slightly different performances that are being put out by certain players. Like for instance, I don't see a great performance being put out by Dubé. அவன் வந்து அவன் ஸ்கில்லே இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்க்கல. Same way with Vijay Shankar also, right? He could have accessed the gaps. He did not do one scoop shot at the back in the entire game where he played 43 balls. 43 balls is 7 overs in a T20 game, which is 1/3 the game. அந்த கேம் ஐ திங்க் அவன் எவ்வளவுதான் அடிக்க பார்த்தாலும் அடிக்கல. சம் பீப்புள் இல்ல எவ்வளவுதான் அடிக்க பார்த்தாலும் அவன் எவ்வளவுதான் அடிச்சாலும் அது மெதுவா போகுதுடா. சோ மெதுவா தான் போகுதுன்னா நான் இப்படி அடிக்கணும் பின்னாடி அடிக்கணும் எதுவுமே பார்க்கலையே. That's what I'm trying to say. இல்லடா I think see So more than you either train before the game, improve on the skill, you paddleலாம் வந்து நீ vigorous practice பண்ணணும். Reading the ball, playing the right shot, all this I'm not sure if Vijay Shankar is confidently done that, and it's away from his skill is what I believe. We have also seen his first innings matchesலாம். He's a very technically V shape player தான் அவன். ஸோ அவனுக்கு இதுல இருந்து வெளியே வர்றது hitting the way, yeah. வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் விச் ஐம் நாட் ஷோர் இஸ் டன் சோ மச் ஆஃப் ஹி அசியூம் தட் ஓகே நான் இந்த இதுலயே ஆஸ்பெக்ட்ல நான் வந்து ஐ கேன் ஸ்டில் யூஸ் மை எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கில் டு டூ இட். பட் yeah, as you said, people are adapting to IPL. You've seen people do all kinds of shots. கோலியே வந்து ஸ்வீப்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், இப்போ பேட்லாம் அடிக்கிறான். ஆமா ஃபார் him ஆப்ஷனே இல்ல. ஸோ கேஎல் ராகுல் கூட இன்ஃபேக்ட் நேத்து அடிச்சான். ஸோ கேஎல் ராகுல் இஸ் someone KL always had all the shots in the book. I think people discount KL for people have seen KL only for the last 3-4 years where he had like a poor patch, and he also had a very different mind frame. He went through different personal things and stuff. All of that is a different thing. But KL had all the shots in the book right from the beginning. He was a class player. He was an aggressive player. He was a slog hitter. He had everything. It's just that to channelize that and bring it out, it looks like this season is what it is. No, I think When all KL things are across your life falls in place, things also fall into place. ஸோ ஐ ஆல்சோ பிலீவ் இஸ் ஹைலி அண்டர்ரேட்டட் பிகாஸ் அவன் வர டைம் இந்தியாவுக்கும் பார்த்தோன்னா 4 டவுனில் வருவான், ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும், அவன் அடிக்கிறதும் மேக்ஸிமம் 30-40 ரன்ஸ் அடிக்க முடியும் அவனால். ஸோ தட் பீங் செட், KL in IPL at least is always led the team properly. Led the team as in from the batting front. He's always score runs, startல அவனால கொடுப்பான். பட் அப்புறம் வந்து அதான் not one person can carry the whole team. And it's not like Fortnite where Snoop will come in and carry us. So இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்ச். Agreed. But now see, in our team, the whole team's confidence is not there. So someone needs to lead from the front. Captain Adisana, he will be an example. அதுவும் நடக்க மாட்டேன் நம்மளுக்கு. So there is no one you can look up to. Dhoni also, you can only look up to him when it comes to decisions, when it comes to wisdom, etc. But battingல லீட் பண்ணல யாராவது. பண்ட் டீம்ல அப்படி இல்ல, பண்ட் அடிக்கணும் பிரச்சனை இல்ல, மார்ஸ் அடிக்கிறான், மார்க்கம் அடிக்கிறான், எவனா ஒருத்தன் வந்து அடிச்சுட்டு ஓகே அவன் தனியா அடிச்சிட்டு இருப்பான் பூரன். அவன் மெஷின், அவனை மறந்துட்டேன். அவன் தான் கேம்க்கு கேம் 30 பால்க்கு 70ன்னு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அவன். அதான், so we don't have that in our team. So no one has come to their full potential yet. And even if they come, Conway or Vijay Shankar, they can, I mean, they're not someone who are as good as, let's say, an IPL quality where you need to finish the game. They've not shown it. பட் அதானே இன்னைக்கு ஆப்போசிஷன் கேப்டன் யாரு? அஜிங்கியா ரஹானே. You just see his evolution in the last 3 years. கண்ணா பின்னான்னு லைக் 2023ல சூப்பர்வா ஆடினான்.
24 கொஞ்சம் புவர் சீசன் தான். அதனால சிஎஸ்கே let him go. 2025 he's redeemed himself to a player who's far better than 2023 season also. I think this is by far his best IPL. You've given him the You captain. see that. More confidence. You've instilled something that I absolutely agree. And then see the number of sixes he's hitting in the beginning. He's never perhaps hit so many sixes. so he's மேட்சுக்கு almost மேட்ச் 4 சிக்ஸ் அடிக்கிறான் அவன். அவன் ஐடியலா இஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஷாட்ஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். அதன் கட் அடிக்கிறான்னா அவன் கரெக்டா கேப்ல தான் அடிக்கிறான், ஃபீல்டரே பார்க்க மாட்டான். Correct. ரச்சன் ஹேஸ் தி அபிலிட்டி டு டு தட். It's always been one of the most ட்ரூ. equipped அண்ட் batsmen. ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து இஸ் வெரி குவிக் ஆஃப் த பேக் ஃபுட். நீ கொஞ்சம் லைன் மாத்தாலும் அவன் பின்னாடி போய் கட் பண்ணிடுறான் அவன். Length ஆமா. very fast. ஸோ அது வந்து சி ரச்சன் கேன் டூ த சேம் திங். ஹி இஸ் வெரி குவிக் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபீட். அந்த பாயிண்ட் அண்ட் கேப்ல அடிக்கிறது. பட் போன மேட்ச் பார்த்தோன்னா அவன் அடிக்கிறது எல்லாம் பாயிண்ட் தான் போயிட்டு இருக்கு. தேர்ட் மேன் தெர் வாஸ் நோ டீப் தேர்ட் மேன். ஈவன் தோ அவன் அடிக்கிறான் அங்கே தான் போகுது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐ திங்க் டே டைமிங் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆல் ஆஃப் தட் கம்ஸ் இன் டு பிளே. அது வந்து Confidence. நாட் தேர் இன் த டீம். விச் இஸ் ஐ மீன் வி ஓவர்லுக் கான்ஃபிடன்ஸ் a lot. We think skill okay, ஒரு பிளேயர் தேவான் கான்வே அடிப்பான். பட்னா only he knows how difficult. அவன் வந்து பயந்து தான் ஆடுவான். நான் அடிக்கல என்ன ஆகும்னா whatever level you play, at the end it will come down to that. So that is where CSK have been struggling for the past 6 games. They've not been able to get out of their slump. Today, I don't think it will drastically change, but I mean, this is our best hope. Having Dhoni bring out the best in every cricketer's ability is probably the best hope. And KKR also have lost the last game. They'll also be firing to win. Similarly for us also, but I hope so. I hope so. See, I hope so. See, I see what you're saying. The ray of light is Dhoni being the captain. That's the ray of light for fans. Not And for hope fans. I'm the saying team for the- also sees that as, oh yeah, Dhoni is leading. Hopefully something changes today. But I think the environment would have been the same in the team. So even if that's the case, I just believe and hope. I don't expect Dhoni to come and, இல்லடா, back in the day, the ray of hope was, yeah, Dhoni is the captain. எதுவுமே நடக்கலன்னா தலைவர் வந்து அடிச்சுப்பாரு அப்படின்ட்டு. But I don't think that's the case anymore. He doesn't have that anymore in him. நான் அப்படி சொல்ல. ஸோ when you had ஷார்துல் தாக்கூர், தேஷ்பாண்டே அண்ட் ஆல், தோனி வந்து பர்ஃபெக்டா யூஸ் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரையும். ஈவன் தோ தேர் நாட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் bowlers, தேர் வெரி ஆர்டினரி bowlers. பட் Yeah. யூசிங் தெம் ரைட் ஃபீல்ட் செட் எல்லாமே வந்து தட் நம்ம தேஷ்பாண்டே வச்சுட்டு தேஷ்பாண்டே வந்து ஒரு இஷாந்த் சர்மா பிரைம் லெவலுக்கு நம்ம ஆட வச்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்லோவர் ரன்ஸ் கரெக்டா போடுறது. அது வந்து சேம் வித் தீக்ஷனா ஆல்சோ. தீக்ஷனா வச்சுட்டு நம்ம ஒரு சீசன் 3 சீசன் ஓட்டணும்னா He ஒரு has பெரிய a விஷயம் quality அதெல்லாம். bowler, but okay, let us not get into that. So there are some bowlers who can do it without guidance. ட்ரெண்ட் போல்ட், ஸ்டார்க்லாம் வந்து கைடன்ஸே தேவையில்ல. அவங்க பாட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க legends. கம்பேக் இல்ல நான் சொல்றேன். அவங்க நீ லெஜெண்ட்ஸ் சொல்ற கரெக்ட். நம்ம நீ டக்கி ஹர்ஷல் பரிஞ்சா பட்டேல் வச்சிருந்தோம் ஒரு லெஜெண்ட், ஓகே. டுவேன் பிராவோ வச்சிருந்தோம் ஒரு லெஜெண்ட். பட் யா. So you have likes of Harshal Patel who's been playing for a long time. He can also bowl on his own. He doesn't Yeah. need. Harshdeep to an extent maybe might need. Siraj doesn't need. Shami doesn't need. நம்ம டீம்ல பார்த்தோன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு Ashdeep also doesn't. But yeah, fair. I get what you're saying. கொஞ்சம் ஓகே. ஸோ நம்ம டீம்ல அப்படி யாரும் இல்லை. பத்திரானா ஐ திங்க் ஹி ஆல்வேஸ் நீட் கைடன்ஸ். லுக்கிங் அட் ஹவு இஸ் டூயிங், அப்பப்போ அந்த ஒயிட் பால்ஸ் போடுறான். Yeah, அந்த லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் கலீல் இஸ் கெட்டிங் இன் டு இட், பட் இஸ் ஒன்லி டூயிங் இட் அலோன். ஸோ தோனி கேன் ப்ராபப்ளி ஆட் தட் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ, சேயிங் இந்த டைம்ல இப்படி போடு, இட் வில் மேக் மோர் சென்ஸ். அது வந்து ஐ திங்க் that's why I'm saying 15-20 runs will save from there only. What wealth of experience he can bring in, even though he might not have the same intent as he had 6-7 years back. Still, that is still better than Yeah. what. yeah. I agree. But yeah, no expectations, as you said. Just on the 7 o'clock point பார்க்கறது. அந்த பக்கம் பெஸ்ட், இந்த பக்கம் பெஸ்ட். Who do you expect to win today? சிஎஸ்கேன்னு சொல்லிட்டேன். நீ வந்து யாரோடய பேசிட்டு இருக்க, என்ன பண்றேன்னு தெரியல. நான் வந்து சொல்லி முடிச்சேன் எல்லாமே. நீ இப்போ என்ன சிஎஸ்கேன்னு சொல்லிட்டேன், அதுக்கப்புறம் திருப்பி இப்படியும் பேசுங்க. நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன். நான் அவன் சொல்றது அவன் வந்து நீ வின் பண்ணணும்னு பார்க்க கூடாது. அது ஆப்வியஸா நான் இல்லைன்னு சொல்றேன். நான் சிஎஸ்கே வின் பண்ண நான் நினைக்கிறேன். பட் சிஎஸ்கே ஓட எம்விபி யாரு? நூர் அஹமத். அவன் 100ன்னு சொல்லிட்டான். டேய் அவன் தனி லைஃப்ல இருக்கான்டா. அவன் வந்து ஆப்பிள் ஸ்வீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு. கேகேஆர்ல ஐ திங்க் ரஹானே. ஆனால் ரொம்ப ஆப்வியஸ் சாய்ஸ் தான் அது. ஐ ஃபீல் ரஹானே கமிங் பேக் டு சிஎஸ்கே ஹேஸ் அ பாயிண்ட் டு ப்ரூவ். எதுக்கு என்ன ஒட்டிங்கிறதுக்காக ஒரு இன்னிங்ஸ் அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். பாப்ஸ் உனக்கு who do you expect to win? I think I want CSK to win. Purely ரொம்ப பரிதாபமான ஸ்டேட்ல இருக்கோம். I want CSK to win, but I will choose KKR. KKR will win today. And Okay. உனக்கு Krish Raghuvanshi will play well today.
அவன் பேட்டிங் ஆடுவானாலும் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நம்ம பாய்ஸ் முன்னாடியே ஸ்டார்டிங்லேயே ஓப்பனர் ஹண்ட்ரட் சாட்டிஸ்ஃபை. அது அது வேற விஷயம். சி, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேட்டிங்லயே பொட்டலம் ஆயிட்டோம் 120லன்னா அங்க கிறிஸ்க்கு சான்ஸே கிடைக்காது. பட் யா, பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் நரேன் இட்ஸ் ராணேல CSK ல இருந்து who's நீ வருண் சக்கரவர்த்தி. சிஎஸ்கே வந்து ஹூ வில் கோ வித் சிஎஸ்கேவா? ஸோ சிஎஸ்கேல இருந்து ஐ வில் பிக் ரவீந்திர ஜடேஜா. ஏன்னா டாப் ஆர்டர் சான்ஸே இல்லை பேட்டிங்ல, அது எனக்கு தெரியும். நடுவுல ஏதாவது ஜடேஜா வந்து காப்பாத்தணும், பவுலிங்லயும் கொஞ்சம் காப்பாத்தணும், தோனி பின்னாடி ஸ்டம்ப்ஸ் ஆடனா அதான். ஸோ ரவீந்திர ஜடேஜா. எனக்கு சச்சின் ரவீந்திரா எக்ஸ்பெக்ட் சிஎஸ்கே டு அண்ட் கேகேஆர்ல இருந்து ஐ திங்க் கேகேஆர் மேட்ச் ஆடினாலே மை மேன் வருண் சக்கரவர்த்தி தான். கூல். ஓகே, சரி, ஆளுக்கு ஒரு மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் எடுக்கலாம். நம்ம வந்து வில் ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ வில் பி ஏபிள் டு மேன் ஆஃப் தி மேட்ச். மைட் பி a different player, you don't have to pick the same player. Who do you think will be the man of the match today? MVP தானே மோஸ்ட் லைக்லி மேன் ஆஃப் த மேட்சா கரெக்டா? இருக்கும். 100 யோசிச்சு அம்பர்லாம் பாருங்க. வந்து மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல. அதனால தான் வேற யாராவது நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நீ என்ன பண்ணாலும் 100 அம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவன் 5 விக்கெட் எடுத்தாலும் குத்துருவாங்களா? மும்பை மேட்ச்ல யாரு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். டேய், அது நூர் அஹமத் தான் ஆளாச்சுடா. கொடுத்தாங்க. எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்ல. அதுக்கு நீ கேகேஆர் லைன் அப் ஃபுல்லா எடுக்கணும் நீ. அதான் கேகேஆர் லைன் அப் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. நான் ஜஸ்ட் எனக்கு ஸ்டில் சேம். எனக்கு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் சச்சின் ரவீந்திரா. ஓகே, பாப்ஸ் உனக்கு? எனக்கு வந்து மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வந்துட்டு மகேந்திர சிங் தோனி. அந்த லெவல்ல தான் அவரை காப்பாத்தணும் நம்மள, வேற ஆப்ஷனே இல்ல. ஆனா அதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி டுடே மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் ஐ திங்க் வில் பி சிவம் துபே. ஐ கேன் சே ஆக்சுவலா ஹை சான்ஸ், ஹை பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஆக்சுவலா ஐ அக்ரி, ஐயோ ஹை பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, ஒத்துக்கிறேன். டேய், இதோட மாத்திரம் தூபை ஆட வச்சா தூபை போலிங் போடுவான்டா. நீ ஒரு அன்சுல் காம்போஸ் தூபே பதிலா தூபை plus- ஆட வச்சுதானே. ஆனா ஃபீல்டிங் பண்ண தூபே பிளஸ் சங்கர் பிளஸ் ரச்சின் கண்டிப்பா 4 ஓவர் கொடுக்கலாம். அந்த காம்பினேஷன் நீ கொடுத்து 30 ரன் கொடுத்தா கூட ப்ராப்ளம் இல்லைன்றா. 30 நீ 40 கூட 4 கொடு. ஓவருக்கு 45 கூட கொடு, ஏன்னா அதான் கொடுப்போம் நம்ம. ஆமா, கரெக்ட். இல்லைனாலும் மை பேட். நான் ஒரு 2 ஓவர் நான் யோசிச்சு சொன்னேன். 2 ஓவர் முகேஷ் பாய்ஸ் வந்து 54 60 அப்படிதான் போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம பாய்ஸ்லாம். தீக்ஷனாவும் எந்த டீம் காட்டினாலும் 54 53 தான் கொடுத்துட்டு இருக்கான். அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. பை தி வே, குவாலிட்டி bowler பட் ஓகே. போன மேட்ச் வந்து அவர் தான் ஹையஸ்ட் எக்கானமில குத்தாரு ரன்ஸ். ஆனா அவன விக்கெட்ஸ் மேக்ஸிமம் எடுத்து டீம் போன மேட்ச்ல அவன் ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்கல. இல்ல எடுக்கணும்னு நினைச்சா எடுக்க முடியல. அதுதான். ஓகே பாய்ஸ், நம்ம வந்து Yeah. பாப்ஸ் Okay. நம்ம கேம்ல பாப்போம். நீ இங்க இருந்து வேவ் பண்ண, Done. நான் பண்றேன். Done. ஸ்னூப்பும் கிரவுண்ட்ல Okay. ஆனா நமக்கு தெரியாது அவன் எங்க இருக்கான்ட்டு. அதுதான். ஓகே, Okay. Okay, high expectations. Let's have a good game. Fans, don't be dejected. Keep supporting CSK. It's just one season that we've gone bad. In fact, 2 seasons, but it's fine. We've set the bar high. Sometimes we need to, it's okay. We need to have off seasons also for us to show us and prove ourselves and get us back up. Why do we fall? so So that that we can learn to pick ourselves up. பேட்மேன் எல்லாம் நல்லா பேசி முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம வந்து Yeah. ஐயோ பாப்போம் பாய்ஸ்.